Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, malam ini kita akan melanjutkan ruqyah dengan salah satu saudara kita. Siapa namanya, Dek? Nama panggilannya atau nama Nani? Yes, nama Nani. Dan ciri-cirinya sepertinya gangguan sihir. Karena kenapa? Dia merasakan panas dan sering mimpi buruk seperti itu. Yang sudah lama dia rasakan seperti itu. Baik, semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Baik, ucapkan dengan awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Sekarang semakin domba-domba, semakin panas kita rasa. Di mana kita rasakan panas? Kepala? Belakang. Ketika saya membaca Al-Quran, kita pejamkan mata, khusyuk mendengarkan. Sebagaimana kalau sholat khusyuk mendengarkan, dengan seperti itu kita mendapatkan pahala mendengarkan baca Al-Quran. Dan dengan kedua, dengan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, keberkahannya, keberkahan Al-Quran. Dengan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada penyakit dalam tubuhnya Allah mengangkatnya dengan berkah Al-Quran, dengan mengisi Al-Quan. Ya. Dengarkan, pejamkan mata, dengarkan baik-baik. Khusyuk, jangan kesana kemari pemikiran, dengarkan baik-baik. Dengar apa yang saya baca. Ya. Kita mulai. Apa yang kita rasakan nanti? Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Apa yang kita rasakan sekarang? Bagaimana itu? Duma-dumanya sudah hilang? Alhamdulillah. Yang kita rasakan berat, tegang di sini, tegang sini, di sini, di belakang sini tegang kita rasa. Sini berat kita rasa sini, sini belakang, di sini kita rasakan sini berat kita rasakan kayak seperti ada sesuatu yang menekannya turun, kayak seperti ada sesuatu yang mendudukinya kan. Berat di sini, di leher belakang berat, tegang, masih tegang sekarang kita rasakan. Telinga rasa sakit, gatal. Kepala masih sakit kita rasakan. Alhamdulillah sudah hilang. Pusingnya tadi sudah hilang. Subhanallah. Alhamdulillah. Itulah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu kalau yang namanya sakit-sakit kepala dan sebagainya yang bukan sakit kepala biasa, tapi sakit kepala yang dibuat-buat oleh jin, maka dengan izin Allah ketika kita meruqyahnya, alhamdulillah dengan izin Allah itu akan hilang pusingnya. Sekarang apa yang kita rasakan? Rasa panas masih ada kepalanya? Apa yang kita rasakan panas? Paha turun ke bawah sampai ujung kaki, sampai lutut saja, sampai betis saja. Ini kaki tidak. Ya. Dari paha sampai ke betis. Allah Akbar, itu kita rasakan panas. Kasih lurus saya kaki. Nah, baik. Seperti itu ya. Kasih lurus saya. Itu. Jadi mohon maaf ketika mungkin saya menurut kalau saya tepuk seperti ini, mohon maaf saya minta izin sebelumnya kan, saya kayak tepuk-tepuk seperti ini, maksudnya yang memungkinkan kita untuk menepuknya. Karena namanya jin berada dalam tubuh kita, makanya saya pakai kos tangan supaya tidak menyentuh yang bukan mahram kan, dengan cara pakai kos tangan. Yang namanya jin dalam tubuh kita, ada yang bisa keluar dengan cara membacakan Al-Quran saja bisa keluar, tapi ada yang harus kita tepuk-tepuk seperti ini. Ada yang harus kita usap seperti ini. Contoh kayak debu itu tidak harus kita tepuk kan, tidak harus kita usap saja, cukup kita tiup saja. Dan ini adalah cara-cara atau metode dari Nabi SAW, semua dari riwayatnya dengan cara tepuk seperti ini. Contoh kayak batu tidak bisa ditiup kan, tidak bisa ditiup dan tidak perlu juga kita tepuk begini. Kalau batu, contoh batu di sini tidak perlu kita tepuk kalau supaya untuk menyingkirkan batu itu. Tidak bisa juga kalau kita tiup, dia harus kita usap seperti ini. Jadi kalau tapi kalau seumpama saya suka seperti ini. Seperti ini, nah memang makanya saya menggunakan kos tangan yang memungkinkan untuk saya tepuk-tepuk ini kalau batas di sini. Makanya kenapa ketika meruqyah harus ada mahramnya atau keluarganya yang menemaninya gitu, supaya mereka melihat gitu kan. Oke. Yang kita rasakan panas di bawah sini dari paha sampai sini. Di sini tidak ada kita rasakan. Nah, di sini di tengah belakang tidak. Di sebelah sini. Di sini kita rasakan. Oke. Di sini berat, kiri kanan berat. Di sini kepala sudah tidak panas lagi. Alhamdulillah. Ini bisa diambil itu pasangin di dalam. Kita pasangin. Coba dengan izin Allah nanti ini dengan izin Allah akan. Ini apa namanya? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal. Ya namanya ada gangguan jin itu tidak harus, kadang orang biasa takut untuk diruqyah karena kenapa? Dia pikir dirinya mungkin harus kesurupan. Yang namanya gangguan jin tidak harus kesurupan. Ada yang sampai pada level kesurupan, kalau gangguan jinnya sudah parah, itu bisa sampai dia kesurupan, tidak sadar diri. Ada yang mengamuk-ngamuk, ada yang cuma duduk saya ngomong-ngomong cerita gitu. Ada yang tidak sampai kesurupan, tapi dia merasakan contoh kayak kita, ya kan? Contoh kayak kita, ini tidak kesurupan, tapi kita rasakan kan panas. Tadi pusing kepala, akhirnya dibacakan ayat ruqyah hilang pusingnya. Tadi belum diruqyah sudah dumba-dumba jantung, cemas kan, takut, sekarang sudah tidak takut kan, hilang kan, alhamdulillah. Nah itulah yang dirasakan. Jadi tidak semua orang bahwa biasa takut diruqyah, saya kan nanti mengamuk apa. Tidak semuanya seperti itu. Jadi itu yang namanya diruqyah. Ada yang sampai pada tahap kesurupan, ada tidak. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi saya permisi kalau saya tetap di sini ya. Kita mulai lagi, fokus mendengarkan, pejamkan mata dengan kita baca. Semoga Allah SWT memudahkan dan mengangkat semua penyakit-penyakit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Atau di sini kita rasa berat di sini. Kenapa kita sering sakit kepala, pusing-pusing? Itu bukan sakit kepala biasa. Di sini tegang kan, di sini kita rasakan. Nah, kayak di sini. Ini biasa orang kayak bilang tekanan naik, padahal bukan. Ini sakit kepala dia bikin jin di sini. Nah, makanya orang sering sakit kepala. Dan sakit kepala bukan sakit kepala biasa di sini. Nah, di sini. Sini jin di sini. Makanya ketika di rukyah kemudian tegang di sini berarti ada jin, dan ini membuat orang sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, ya sedikit saja. Ketika ada jin di sini sensitif orangnya, mudah marah, mudah tersinggung, mudah ngambek, pokoknya, ya kan? Nah, kita seperti itu. Nah, ya kan di sini, ini, nah ini, jin di sini, orang sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, sedikit saja, ya kan? Nah, ini yang kita rasakan tegang. Sini ada jinnya di sini. Sini. Nah, di sini. Saya ingin untuk di sini. Saya ingin tahu supaya dihilangkan jinnya. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Dan berada di sini, kalian bangsa jin, jangan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalian sangat lemah. Ini akan syaitan kana ra'isa. Ini akan syaitan kana ra'isa. Kalian sangat lemah. Jangan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna kaya syaitan kana do'if. Kalian sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada sang laba-laba. Cuma kalian sombong. Saya ingin menyanyi kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tubuh ini, jangan pernah kembali lagi. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نسل أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Apa yang kita rasakan? Masih tegang di sini kita rasakan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mujizatnya Al-Quran. Sering saya mengatakan ketika yang melihat mujizatnya Al-Quran, maka lihatlah ketika orang sedang meruqyah, ya kan? Kalau obat mungkin kita minum obat, mungkin butuh waktu untuk menghilangkan. Tapi ini mujizat Al-Quran, subhanallah.
tadi sakit kepala, kita membacakan ayat-ayat ruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah ini hilang. Di sini tegang tadi kan, saya bacakan sambil satu tutup hilang tegangnya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Di sini masih berat kita rasakan. Alhamdulillah, subhanallah. Itu kan isapnya Al-Quran. Makanya Al-Quran dijaga, Al-Quran dihafal kalau bisa, sebisa mungkin. Al-Quran ditadabburi dan diamalkan. Luar biasa. Jadi sering saya mengatakan ketika saya meruqyah sama tanya, ketika ingin melihat mujizat Al-Quran, perhatikan ketika orang sedang meruqyah. Sesuatu apa kira-kira ketika tidak bacakan, cuma butuh waktu beberapa menit, tegang, sakit, di sini berat dan sebagainya, sakit kepala dan sebagainya, hilang. Kecuali Al-Quran, tidak ada yang bisa menyamai. Subhanallah. Di sini sudah tidak berat, tidak tegang, kepala tidak pusing lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Yang mujizatnya Al-Quran di belakang masih kita rasakan berat di sini. Alhamdulillah. Masih panas ini. Jangan kita sembunyikan, ya. Nah, baik, saya akan fokus ke sini. Ya Allah mudahkan. Yang semua cabut masih sini. Jadi ini sihir itu ketika dia belum lama, atau mungkin kalau sihirnya ecek-ecek, mungkin dia tumbalnya mungkin kayak ayam saja, itu kecil. Namun kalau kayak tadi pagi yang saya ruqyah itu dia tumbalnya kambing, sapi, sama manusia, itu besar tumbalnya, itu bisa langsung orang kesurupan, dia menguasai karena ingin membunuh orang itu kan. Kalau seumpama sihir biasa-biasa saja tidak sampai dia buat kesurupan begitu, dia butuh waktu lama untuk menguasai kita. Paling kita rasakan saja panas dan sebagainya seperti itu. Baik, kita ini fokus ke sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Apa yang kita rasakan di kaki? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kan bisa Al-Quran. Jadi kita tadi panas sekali kita rasakan, sekarang sudah dingin. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Bisa Al-Quran. Subhanallah. Ambil hikmah setelah ini lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran,
Jangan lalaikan dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Meskipun sedikit-sedikit. Allah juga cinta dengan amalan kecil. Meskipun kita cuma bisa hafal, kita cuma bisa membaca mungkin 1 halaman atau setengah halaman atau mungkin 1 ayat 2 ayat, tapi continue setiap hari. Oh mungkin hari ini saya harus baca mungkin belum bisa, belum terbiasa kan. Hari ini kita baca mungkin 2 ayat, besok 2 ayat lagi, besok 2 ayat lagi. Seperti itu. Karena kebaikan itu harus kita paksakan dengan terbiasa, insya Allah akan ringan. Ya kan? Nah, kita sudah lihat mujizatnya kan? Tadi panas sekali kita rasa dari paha sampai di sini. Ke sini pindah ke bawah. Nah, dari atas pindah ke bawah. Subhanallah. Sekarang di sini sudah hilang. Sudah dingin kan? Subhanallah. Allahu Akbar. Dada sudah tidak debar-debar lagi, sudah tidak rasa takut kayak tadi. Tadi kentara sekali dari mata kita itu kayak takut, cemas, ya kan? Sekarang mata kita kayak segar gitu. Sudah tidak ada rasa takutnya. Karena apa? Karena itu jin yang dalam tubuh kita. Contoh kayak orang susah punya keturunan, itu jin. Nah, yang saya rukyah tadi pagi, itu jin tinggal di rahimnya, dia ingin makan. Saya merukyah juga kemarin waktu di Maros. Ini ibu masih muda. Dia mengatakan, ini ibu ini tidak bisa hamil. Kenapa? Tidak bisa haid juga. Dia bilang begitu. Kenapa tidak bisa? Setiap dia ingin haid, saya makan. Setiap ada benih-benih tumbuh di rahimnya, saya makan. Jadi tidak bisa haid, tidak bisa punya keturunan. Dia itu jin. Dan itu kebanyakan. Kalau perempuan, dia tinggal di rahimnya. Atau kalau mungkin jin suka dengan kita, atau orang kirim, sehingga bagaimana orang itu bisa punya keturunan. Bagaimana caranya? Kita merukyah dengan cara merukyah. Saya 1 tahun kayaknya. Ya. Kenapa? Ketika ada gangguan jin itu, satu, orang itu biasa mungkin kalau dia hamil, tapi dia lemah kandungannya. Mungkin beberapa bulan keguguran. Atau mungkin tidak haid sama, tidak tinggal sama sekali, tapi di saat mendekati datang bulan sakit dirasakan. Biasa kita rasanya dekat datang. Nah itu. Kenapa sakit kita rasakan? Itu jin yang berada dalam tubuh kita, dia makan. Jadi kita rasakan sakit. Perih kita rasakan, jin yang dalam tubuh kita. Mungkin saya dia sudah mau jadi, tapi dia makan. Akhirnya apa? Tidak jadi terproses begitu. Dia makan. Akhirnya kadang biasa orang haid, mungkin kadang biasa haidnya biasa kadang mengubah-ubah dan sebagainya. Hitam begitu kan? Itu jin memakannya. Dia bisa makan. Bahkan jangan begitu. Orang saja yang tadi pagi yang saya bilang lagi itu, kau sudah bunuh berapa orang? Sudah 4 orang. Saya bunuh. Ini yang kelima saya mau bunuh dengan begitu. Itu sudah kamu berhenti seperti itu. Alhamdulillah sama sekali Islam, alhamdulillah. Tidak mengganggu lagi. Jadi itu. Jadi ketika orang, kenapa saya sehat-sehat saja? Kenapa saya susah punya keturunan? Berpiarlah dengan cara rukyah. Karena itu pekerjaan jin dalam tubuh kita. Bagaimana menghalang-halangi orang sudah tidak punya keturunan. Apalagi kalau semua mungkin jinnya suka sama kita. Kalau jinnya suka sama kita, ya begitu. Dia menghalangi bagaimana kita supaya tidak punya keturunan, bagaimana kita sering cekcok dalam rumah tangga sampai pisah. Karena memang itu misinya jin. Dihalang-halangi kita, kan orang susah menikah, masih gadis, susah datang jodohnya. Ya bisa saja dia dicinta sama jin. Makanya terhalang. Mungkin kalau ada orang mau melamar lagi, ada saja secara sehingga dia gagal lagi. Mungkin uang panennya kurang mungkin, atau mungkin keluarganya lagi yang kurang setuju. Mungkin dari perempuan yang ada yang setuju atau dari lakinya. Pokoknya ada saja. Ketika kita dicintai sama jin. Kalau dia sampai dia dia sampai menikah, maka dia akan bagaimana lagi dihalang-halangi supaya dia pisah. Kalau tidak bisa dihalangi supaya pisah, supaya ribut-ribut akhirnya sampai pisah, maka dia akan menghalangi dengan cara dia ganggu supaya tidak punya keturunan. Seperti itu. Jadi banyak tahap-tahapnya jin itu. Mengganggu kita. Bicara sekarang apa yang kita rasakan? Sudah panasnya, pusingnya, debar-debarnya, dan sebagainya beratnya. Ini hilang. Alhamdulillah. Kita ketika kita susah biasa tidur, ketika biasa mau tidur mungkin pemikirannya kesana kemari. Di sini bisa jin, di sini jin. Jadi meskipun kita mau tidur kesana kemari, karena kenapa? Ketika orang itu banyak berpikir, fokus ke pikirannya, otomatis kan hilang ngantuknya. Dan biasa ketika kita susah tidur, biasa jin sini kelopak mata dari sini. Tapi bisa sedikit saya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون yang mengganggu di sini di jidat sini keluar kalian semua di mata sehingga susah tidur. Fakashafna anka ghita'aka fawasawfa al-yawma hadid. 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 Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Alhamdulillah. Insyaallah nanti ketika kita sudah rukyah biasanya kalau tidur malam itu enak sekali tidurnya gitu. Tidur, enak perasaan tidur kayak plong gitu, tidak ada yang tidak dipikirkan. Seperti itu kita rasakan ketika kita sudah rukyah. Alhamdulillah kita tidak sampai pada tahap sampai kesurupan begitu. Alhamdulillah Allah memudahkan dan sekarang enak dengan perasaan ya. Alhamdulillah. Ini memang ketika ada gangguan dalam tubuh kita berat dirasa, berat kita rasakan, pusing, sering gelisah dan sebagainya, tidak jelas banyak pemikiran sama kita dengan mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, demikian untuk video kali ini demikian, semoga saya bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi